Hello students, welcome in today's English video lecture. Students, today we are going to discuss writing skill flyer. Now, this is new word for you, new concept for you. So let us begin with the word what is actually flyer. Students, flyer means a small handbill advertising an event or product. So it's very simple that flyer means a small handbill, a kind of small piece of paper on which there is a matter which advertises something. Maybe advertisement of an event or any product or informatory page can be called as flyer. Now on screen you can see there are four examples of flyers. See the first one, house cleaning services. So this is a kind of an advertisement. Here you can see that there are just highlighted points, contact number is there, and brief information about the activity or that event or product we can say, or their service. So flyers are usually made for an advertisement of any product or any event function. There are a few other examples of flyers on the screen. Ecotourism, you can see save our environment, Earth Day, flyer related to the Earth Day. So these are some examples of flyers. Now let us discuss in detail about flyers. As we just said, flyer is a small piece of paper. As I said, it is not the whole book or very huge book or number of pages. It is just a small piece of paper. एक छोटा कागद, maybe A4 size किंवा त्यापेक्षा पण लहान. So flyer is a small piece of paper intended for wide distribution at a public place. So its purpose is to distribute among the people. खूप साऱ्या लोकांना माहिती कळावी म्हणून छोटासा कागद की जो खूप साऱ्या लोकांना डिस्ट्रीब्यूट करता येऊ शकेल, खूप साऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. हँडेड आउट टू इंडिव्हिज्युअल or sent through mail or post, it is used for advertising an event, program, drive or product. So as we discussed, flyer is a small piece of paper giving information in the form of an advertisement, and that flyer, that information, that piece of paper information can be conveyed through the paper, that flyer, or flyer can be mailed or sent through internet. Now in the 2010s, flyers range from inexpensively photocopied leaflets to expensive glossy full color circulars. आपण आत्ताच म्हटलो की फ्लायर म्हणजे एक छोटासा कागद आणि त्या कागदावरती असणारी माहिती, आणि ती माहिती म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टची जाहिरात असेल, एखाद्या अभियानाबद्दलची माहिती असेल, एखाद्या फंक्शनची, प्रोग्रामची, इव्हेंटची माहिती असेल, कुठलाही माहितीपर छोटा कागद, त्याला आपण फ्लायर म्हणतो. आता पूर्वीच्या काळी किंवा काही वर्षांपूर्वी फ्लायर म्हणजे एक छोटासा कागद की जो खूप चांगल्या, खूप भारी क्वालिटीचा पण नाही आहे, खूप हलकासा कागद, पण त्याचं महत्त्व काय तर तो कागद खूप साऱ्या लोकांपर्यंत माहिती पुरवेल. पण आत्ता अलीकडच्या काळात
त्या फ्लायरचं स्वरूप बदललं आहे. फॉर दॅट फ्लायर पीपल आर युजिंग ग्लॉसी पेपर, म्हणजे खूप जाड, चांगल्या क्वालिटीचा, थोडा महागातला पेपर. आणि त्या पेपरला एक प्रकारची चकाकी चमक असते, ग्लॉसी म्हणतो आपण त्याला. त्याच्यावरती खूप सारे रंगीत चित्र वापरलेले असतात. सो आधी पूर्वीच्या काळी ते खूप महागडं होतं. फ्लायर्स जेव्हा एखादी कंपनी, एखादे जे कोणी ऑर्गनायझर्स आहेत ते जेव्हा तयार करायचे, ॲट दॅट टाईम इट वॉज नॉट सो एक्सपेन्सिव्ह. पण आता मात्र ह्या सगळ्या क्वालिटीजमुळे नाव फ्लायर्स कॅन बी एक्सपेन्सिव्ह. पण ॲडव्हर्टाईज करायची म्हणून मग ते एक्सपेन्सिव्ह पण असू शकतात, महागडे पण असू शकतात. पण आता हिअर वी आर स्टडिंग धिस रायटिंग स्किल फ्लायर because in exam we will have one question: prepare a flyer on the topic dash dash. Topic will be given and you have to write the flyer on that particular topic. मग फ्लायर म्हणजे नेमकं काय आणि नेमकं कसं करायचं आहे आपल्याला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण त्याप्रमाणे मार्किंग स्कीम असणार आहे. सो वेन यू आर रायटिंग flyer, you are preparing flyer, what points should be taken in consideration? So these are some points that you should take in consideration. First one is your content should be brief. Keep your content brief. As I said, flyer is a small piece of paper. एकदम छोट्याशा कागदावरती, A4 किंवा त्यापेक्षा पण लहान कागदावरती माहिती पुरवण्याचं काम फ्लायर करतात. त्याच्यामुळे त्या छोट्या कागदावरती तुम्हाला खूप सारं लिहून नाही चालणार आहे इन द फॉर्म ऑफ पॅरेग्राफ. नो, युअर फ्लायर शुड बी व्हेरी ब्रीफ, व्हेरी एक्झॅक्ट, बट इन्फॉर्मेटिव्ह. खूप थोडक्या भाषेत किंवा थोडक्या शब्दांमध्ये, कमी शब्दांमध्ये, पण ते शब्द अतिशय कॅची आणि इम्पॉर्टंट असे असणारे हवेत, जेणेकरून कमी शब्दांमध्ये खूप सारी माहिती समोरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवली जाईल. So your flyer should be, your content should be brief. Second, create a catchy headline. Catchy, attractive. Headline, त्या फ्लायरचं जे हेडलाईन असणार आहे ते अतिशय कॅची असायला हवं. कॅची म्हणजे कसं, नुसतं पाहिलं आपण, एकदा वाचलं ते की लगेच कळलं पाहिजे की हे फ्लायर कशाबद्दल आहे किंवा खाली सगळी जी माहिती आहे ती कशाबद्दल आहे. सो युअर हेडलाईन must be very catchy, attractive. Then divide your copy into digestible sections. आता तुम्ही स्टँडर्ड फ्लायर्स जर पाहिलेत तर ते 3 सेक्शनमध्ये फोल्ड केलेले असतात. आडवा A4 साईजचा पेपर, त्याच्यावरती माहिती, पण ती कप्प्यांमध्ये असते आणि तो कागद फोल्ड केलेला असतो. सो मे बी समटाईम्स इट कॅन बी डिव्हायडेड इन टू पार्ट्स. पण आपल्याला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू वी विल राईट ओनली ऑन द फ्रंट साईड, म्हणजे एकच कागदावरती आपण तो तयार करणार आहोत. अपीलिंग मॅटर, देन कॅची कंटेंट अँड मॅटर. कॅची आणि अपीलिंग बोथ आर क्वाईट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. म्हणजेच काय की ज्या विषयाबद्दल आपण फ्लायर तयार करत आहोत त्या विषयाची माहिती थोडक्यात परंतु सगळी कव्हर होईल, दॅट काइंड ऑफ मॅटर वी शुड यूज, दॅट काइंड ऑफ रिटन मटेरियल शुड बी यूज्ड. सो आवर कंटेंट म्हणजे काय, त्या फ्लायरमध्ये आपण जी माहिती लिहिणार आहोत त्या विषयाबद्दलची ती सगळी माहिती. सो दॅट कंटेंट शुड बी कॅची अँड अपीलिंग. अपीलिंग म्हणजे काय, समोरच्याला लगेच ते आवडेल, समोरचा लगेच कन्व्हिन्स होईल, आपण जे काही गोष्ट सांगतोय ती करण्यासाठी समोरचा व्यक्ती लगेच कन्व्हिन्स होईल, अशा प्रकारचा मॅटर. यूज बुलेट पॉईंट्स अँड इन्फोग्राफिक्स. नाउ टू मेक युअर फ्लायर अट्रॅक्टिव्ह अँड इफेक्टिव्ह यू कॅन यूज बुलेट पॉईंट्स अँड इन्फोग्राफिक्स. म्हणजेच काय, माहिती वजा चित्र तुम्हाला तिथे ॲड करता येऊ शकतात. ॲड अ कॉल टू ॲक्शन. नोट इज दिस पॉईंट, ॲड अ कॉल टू ॲक्शन. म्हणजेच काय, आपण ज्या कशाबद्दल जाहिरात करत आहोत किंवा अपील करत आहोत किंवा माहिती सांगत आहोत
ते गोष्ट करण्यासाठी, ती कृती करण्यासाठी लोकांना अपील करणं, कॉल करणं ती कृती होण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन वी आर रायटिंग अ फ्लायर ऑन द टॉपिक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, what will be your call to action? You will say, come one, come all, let us plant trees for the next generations. आपण लोकांना अपील करतो येण्यासाठी, बोलावतो आपण. सो कॉल टू ॲक्शन. डोंट फॉरगेट टू ॲड डायरेक्शन्स. डायरेक्शन्स आपण फ्लायरमधून जी काही माहिती सांगतो आहोत, जे काही प्रोग्रामबद्दल किंवा फंक्शनबद्दल किंवा ड्राईव्हबद्दल किंवा एखाद्या प्रोग्रामबद्दल सांगत आहोत, त्याच्यात नीट क्लिअर कट गाईडलाईन्स, इन्स्ट्रक्शन्स, डायरेक्शन्स देणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन यू आर रायटिंग फ्लायर ऑन द टॉपिक ट्री प्लांटेशन, यू शूड गिव्ह क्लिअर कट डायरेक्शन्स. मीन्स ऑल ऑफ us will gather at the spot at .. Please come with a tree, a plant, or you can say त्यासाठी जे काही साहित्य लागणार असेल तर ते पण तुम्ही आणण्यासाठी अपील करू शकता. और यू कॅन व्हेन यू आर रायटिंग अ फ्लायर ऑन द टॉपिक blood donation camp, you should clearly give them spot, time, means venue, time, and clear cut idea about the function, program, how that blood donation camp will be run. म्हणजेच काय, हे सगळ्या क्लिअर कट गाईडलाईन्स दिल्या गेल्या पाहिजेत. सो डोंट फॉरगेट टू ॲड डायरेक्शन्स. ऑलवेज प्रूफ रीड युअर कंटेंट. आता हे थोडंसं टेक्निकल मुद्दा आहे की एखादी कंपनी जेव्हा फ्लायर्स तयार करते तेव्हा त्याच्यावरचा मॅटर प्रूफ रीड करून ते छपाई केली गेली पाहिजे किंवा प्रिंटिंग झालं पाहिजे. आता वी आर टॉकिंग अबाउट मीन्स our exam point of view. So in exam, when you are writing a flyer, तुमच्या आन्सर पेपरमध्ये जेव्हा तुम्ही फ्लायर लिहाल तेव्हा ते एका पेजवरती बसेल, एका बॉक्समध्ये. त्याच्यामुळे तिथे लिहितानासुद्धा when you will complete your flyer, please go through it again. Check your spellings, check your matter again. Then you can add symbols, slogans, logo. All of you know all these words, symbols. For example, you are preparing a flyer on the topic blood donation. What you can add the symbol? You can draw a drop of blood. So blood donation. When you are writing an appeal on the topic tree plantation program, you can add some slogans. Slogans, घोषवाक्ये. You can write come one, come all, each one plant one, or you can say trees are our lungs, so let us save them. So these kind of slogans you can use. Then logo. What is logo? Logo is a kind of symbol. कुठल्याही संस्थेचा, एखाद्या कंपनीचा त्यांचा एक सिम्बॉल असतो, लोगो असतो, त्याला आपण लोगो असं म्हणतो. इफ पॉसिबल ट्राय टू ॲड अ लोगो. तुम्ही जे फ्लायर तयार करणार आहात त्याच्यावर तुम्हाला लोगो पण देता येईल. वेन यू आर रायटिंग अ फ्लायर ऑन द टॉपिक सेव्ह वॉटर, यू कॅन ड्रॉ अ ड्रॉप ऑफ वॉटर. So that kind of things are important. So what is very important? Your content is important, your headline is important, and your presentation is important. And you should add some remaining things like symbols, slogans, logo, etc. So these are the points which are important for writing flyer. Now here is one example of a flyer. What is the example? Shimla Hills Cleanliness Drive 2019. Now, when we read this headline, we get clear-cut idea about the program, the function or the activity. की क्लीनलीनेस ड्राईव्ह आहे, स्वच्छता अभियान, आणि बाकीचे जे मुद्दे आहेत ते पण दिलेले आहेत.
Here you can see there are some logos, some symbols are given. Let us get together and clean Queen of the Hills. Very important thing. Here it is a kind of slogan or catchy quote we can say. Let us get together and clean Queen of the Hills. So here कॉल टू ॲक्शन हे पण इथे होते की लेट अस गेट टुगेदर, आपण सगळे एकत्र येऊयात आणि लेट अस क्लीन द क्वीन ऑफ हिल्स. शिमला हिल्सला काय म्हटलं त्यांनी? द क्वीन ऑफ हिल्स. थोडीशी पोएटिक लँग्वेज पण वापरली आहे. म्हणजे डू नॉट लिटर मदर नेचर. आपली जी काही पृथ्वी आहे, आपलं जे निसर्ग आहे, सो डू नॉट लिटर, कीप इट क्लीन. फ्री लंच फॉर ऑल द व्हॉलंटियर्स. अगेन वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग ही इथे मेन्शन केली पाहिजे की जे कोणी व्हॉलंटियर्स असतील त्या सगळ्यांना फ्री लंच मिळणार आहे. हिअर डेट इज गिवन 15th April 2019, हिमाचल डे, व्हेन्यू जाखू हिल्स, 10 AM onwards, starting point मॉल रोड. ऑल डिटेल्स आर गिवन देअर. आणि इकडे तुम्ही सिम्बॉल पण बघू शकता खाली लोगो. डस्टबिन्स आर देअर अँड कलेक्टेड, दॅट गार्बेज इज कलेक्टेड, प्लास्टिक अँड ऑल दॅट. सो कॉन्टॅक्ट नंबर इज गिवन, वेबसाईट इज गिवन, अँड ॲक्शन कॉल टू ॲक्शन वर्ड्स आर गिवन. रजिस्टर टुडे, आजच्या आज तुमची नावनोंदणी करा. अपीलिंग वर्ड्स. सो दिस इज वन example of flyer. But here for our exam point of view you should add some more details. आता हे त्यांनी एक ॲडव्हर्टाइजमेंट टाईप केलेलं आहे. बट इन एक्झाम जर तुम्हाला असं आलं तर तुम्हाला मात्र तिथे तुमचे मुद्दे ॲड करावे लागतील. फॉर एक्झाम्पल हे सगळं तुम्ही करालच, पण थोडंसं व्हाय वी शुड क्लीन अवर एन्व्हायरमेंट, why cleanliness is important, 4-5 points of importance of cleanliness. का महत्त्वाचं आहे ते आपण का करणार आहोत ते 5-6 मुद्दे तुम्हाला तिथे द्यावे लागतील. सो थोडंसं मॅटर अजून ॲड करावं लागेल फॉर आवर एक्झाम्स. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ फ्लायर. वन मोर एक्झाम्पल, इट इज अबाउट ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम. सी, the best time to plant trees was 20 years ago. The next best time is now. Catchy headline. Headline वाचली की कळते की this is about tree plantation. Time and venue is given. Sunday, 10th July 2016, opposite Ushodaya at 8 AM. Time to be together again. Let us make our children love nature by planting saplings with their names. So kiddos come down onto the streets to be a part of the plantation event. Registration, then address and number is given, website or email ID is also given. So other details are given. आता इथे पण this is one example of flyer. But in exam if you are writing a flyer, here you should give some importance of trees. Why we are going to do tree plantation? What is the current situation? आपण काय काय प्रॉब्लेम्स फेस करत आहोत ट्रीज नसल्यामुळे, काय काय अडचणी येत आहेत. आणि त्यानंतर व्हाय ट्रीज आर इम्पॉर्टंट, हाऊ वी कॅन हेल्प आवर नेचर बाय प्लांटिंग ट्रीज. असे काही मुद्दे तुम्हाला ॲड करावे लागतील. बिकॉज मॅटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नो फॉर एक्झाम. सो यू कॅन ॲड सम मोर पॉईंट्स. यू कॅन ॲड सम यू कॅन ॲड लोगो, स्लोगन्स, सम पोएटिक लाईन्स ऑल्सो, etc. Now let us take one more example. This is about yoga classes. Yasho Yoga Academy, Yoga for Harmony and Peace.
सो हिअर वन एक्झाम्पल, ऑल डिटेल्स आर गिवन, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे कोर्सेस आहेत, त्यानंतर कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस वगैरे सगळं दिलेलं आहे. सो दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ फ्लायर. नाव सी स्टुडंट्स, this is an example of flyer which is given in our course book. Let me read for you. Admissions open. New Arts, Science and Commerce College, New Delhi. Mission statement: changing lives through quality education. Details: courses available: junior college, undergraduate and postgraduate, certificate courses and diplomas, regular and distance modes. Then features: big, spacious and smart classrooms, highly experienced teaching staff, advanced courses and programs, modern and digital technology. Why to choose us? Our students shine in all walks of life. Our teachers' passion and dedication, beautiful campus and ambience, record-breaking results. Our name itself is a sign of trust. For more details or any query, contact, website and time is given. Now this is a standard flyer for our answer. Means in exam we have to write flyer like this. थोडंसं विषयावरती पण डिपेंड करेल. Here topic for flyer was admission or information about your college. Write an advertisement regarding your college admission. आता इथे तुम्हाला हे अशा प्रकारचे ॲड करता येईल, इन्फॉर्मेटिव्ह, सगळी माहिती देणारी. त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या कॉलेजचा लोगो ॲड करू शकता. यू कॅन ॲड सम सिम्बॉल, एखादं पुस्तक वगैरे, किंवा इफ युअर ड्रॉइंग इज गुड यू कॅन ड्रॉ अ स्मॉल गर्ल, नो प्रॉब्लेम, क्रिएटिव्हिटी. बट इम्पॉर्टन्स मस्ट बी गिवन टू युअर मॅटर. ऑल दिस सिम्बॉल, लोगो अँड स्लोगन, दिज आर सप्लिमेंटरी थिंग्स, बट युअर मॅटर शुड बी कॅची. आता एक्झाममध्ये तुम्ही जेव्हा लिहाल, your flyer should be, as I said, informative. Information is very important. Matter is very important. खूप सारी चित्र काढली आहेत, लोगोज टाकलेत, सिम्बॉल टाकलेत, पण तुम्ही मॅटर कमी लिहिलात, यू विल नॉट गेट गुड क्रेडिट. सो युअर फ्लायर शुड बी वेल इन्फॉर्मेटिव्ह अँड मॅटर शुड बी मीन्स देर शुड बी इनफ मॅटर. In exam you will be given some points. What will be the points? Details, special features, why to choose as, need of, drive, purpose of the mission, anything special, add your own points. आता हे सगळे वेग मुद्दे आहेत, बट इन एक्झाम व्हेन यू आर रायटिंग फ्लायर फॉर एनी टॉपिक, अकॉर्डिंग टू टॉपिक यू शुड यूज सम पॉईंट्स. आता एखादं तुम्ही ॲडव्हर्टाईज करत असाल तर व्हाय टू चूज अस. वेन यू आर रायटिंग फ्लायर ऑन द टॉपिक ड्राईव्स, क्लिनलीनेस ड्राईव्ह और क्लिनलीनेस कॅम्पेन और ब्लड डोनेशन कॅम्प, ॲट दॅट टाईम नीड ऑफ दॅट ॲक्शन, त्या तुमच्या ड्राईव्हचं, त्या तुमच्या अभियानाचं किंवा त्या कॅम्पचं काय महत्त्व आहे, का करायचं आहे तो, नीड ऑफ ड्राईव्ह. तुम्ही एखादं मिशन हाती घेतलं, ट्री प्लांटेशन मिशन, मग त्याचं महत्त्व काय आहे, पर्पजचा हेतू काय आहे. सो लाईक दिस वे, अकॉर्डिंग टू टॉपिक यू शुड यूज द मॅटर, यू शुड यूज titles and their sub points. Then you can add some more points, other points, anything special and all that. So these are some general points that can be used. Now in your course book you have given some questions for practice. Go through the sample of flyer given above and prepare flyers on the following topics. Use the following details points as we discussed. What are the topics? Yoga class,
or summer hobby class, tree plantation drive, cleanliness drive, help us to end child labor, let us get rid of monsters, tobacco and alcohol. Now students, all these are different topics, various topics, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रामधले हे टॉपिक्स आहेत. योगा क्लास अँड समर हॉबी क्लास, इट इज अ काइंड ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट. सो तिथे तुमची माहिती वेगळी असणार आहे. ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह, वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम किंवा अभियान, तिथला तुमचा मॅटर वेगळा असणार आहे. कारण व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, हाऊ वी आर गोइंग टू डू, व्हॉट इज अवर प्लान, हे सगळं तिथे येणार आहे. देन क्लिनलीनेस ड्राईव्ह, इथे पण पुन्हा व्हाय क्लिनलीनेस इज इम्पॉर्टंट, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, व्हाय वी आर गोइंग टू धिस, हे सगळं येईल. हेल्प अस टू एंड चाइल्ड लेबर. नाव हिअर हा पण एक वेगळा विषय, चाइल्ड लेबर, बालमजुरी किंवा बालकामगार म्हणतो आपण. मग ते थांबवण्यासाठी, संपवण्यासाठी एक ॲक्शन किंवा एक प्रोग्राम इन द सेन्स ॲक्टिव्हिटी. आता इथे मग तुम्हाला पुन्हा व्हाय चाइल्ड लेबर मीन्स व्हॉट इज चाइल्ड लेबर अँड व्हाय इट शुड बी एंडेड, त्याचे काय म्हणजे ते का चांगलं नाही आहे, बालकामगार का असणं चांगलं का नाही आहे, किंवा त्याचा काय परिणाम होतो मुलांच्या वाढीवरती वगैरे, एकंदरीत त्यांच्या आयुष्यावरती, हे सगळं तुम्हाला तिथे लिहावं लागेल. ड्रॉबॅक्स ऑफ चाइल्ड लेबर. आणि मग पुन्हा खाली तुम्हाला सोल्युशन द्यावं लागेल की जर आपण आपल्याला जर वी आर विलिंग टू एंड चाइल्ड लेबर, व्हॉट कॅन वी डू, कशा प्रकारे आपण ते संपवू शकतो. सो चाइल्ड लेबर. लास्ट टॉपिक इज लेट अस गेट रीड ऑफ द मॉन्स्टर, टोबॅको अँड अल्कोहोल, तंबाखू आणि अल्कोहोल. सो ते आपल्याला संपवायचं असेल किंवा सुटकारा मिळवायचा असेल तर ते काय करावं लागेल. आता इथे पण पुन्हा तुम्हाला हाऊ टोबॅको अँड अल्कोहोल आर मॉन्स्टर्स म्हणते त्याला. ते मॉन्स्टर का म्हटलं हे तुम्हाला सांगावं लागेल. व्हाय दे आर हार्मफुल, हाऊ दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ अँड फॉर आवर सोसायटी, हे तुम्हाला द्यावं लागेल. आणि मग त्याला ते आपण त्याच्यावरून कसं काय सुटकारा मिळवणार आहोत, सुटका कशी मिळवणार आहोत, ते आपल्याला एक्सप्लेन करावं लागेल. अँड देन फॉर ऑल दीज टॉपिक्स वी कॅन ॲड सम लोगोज, सिम्बॉल्स, स्लोगन्स. हे सगळं करून झाल्यावरती आपल्या फ्लायरला बाजूने एक बॉक्स वापरायचा आहे, करायचा आहे. नाउ यू विल से इन एक्झाम वी विल नॉट हॅव कलर पेन्स, सो देर इज नो नीड टू यूज कलर पेन्स. तुमचा पेन आणि पेन्सिल वापरून तुम्ही छान फ्लायर बनवू शकता. आणि तसंही इम्पॉर्टन्स विल बी गिवन टू युअर पॉईंट्स, युअर मॅटर, युअर रायटिंग. व्हेरी लेस इम्पॉर्टन्स विल बी गिवन टू द अदर फॅक्टर्स. So this is a flyer. So I hope you have understood, and in your notebook please try to write some examples and try to write the answers of flyers for the topics given above. Wish you all the best. Thank you very much.